સુરતની એક બેંકમાં 115 જેટલા લોન ધારકોને પ્રોપર્ટીની ઓવર વેલ્યુએશન દર્શાવીને લોન અપાવી। બેંકના કર્મચારીઓ અને અન્ય સહિત 12 જેટલા લોકોએ બેંકને 31 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો હતો અને આ બાબતે ઇકોસેલ દ્વારા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। નવી મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલ ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડમાં હેડ કલેક્શન, ફ્રોડ રિસ્ક અને એનાલિટિક્સ તરીકે ફરજ બજાવતા રાહુલ સિંહા દ્વારા એક જ છેતરપિંડી બાબતે સુરત પોલીસની અરજી કરવામાં આવી હતી। આ અરજીમાં રાહુલ સિંહા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડમાં ઓવર ફંડિંગ થયું છે અને બેંકના કર્મચારી તથા વેલ્યુઅરે તેમાં મુખ્ય ભાગ ભજવીને બેંકને આર્થિક રીતે મોટું નુકસાન કરી બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી છે। આ બાબતે તપાસ ઇકોનોમિક સેલને સોંપવામાં આવી હતી, ત્યારે ઇકોસેલ દ્વારા આ અરજીની રજૂઆતને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લઈને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે વર્ષ 2020 થી વર્ષ 2021 દરમિયાન બેંક દ્વારા જે લોન આપવામાં આવી છે તે લોનમાં કેટલીક મિલકતોના વેલ્યુએશન ઓવર બતાવીને 12 જેટલા આરોપીઓએ અગાઉથી જ કાવતરું રચી બેંકમાંથી અલગ અલગ લોકોને ફંડિંગ આપ્યું હતું। 115 જેટલા લોન ધારકોને અગાઉથી જ કાવતરું રચી આ 12 ઈસમોએ ઓવર ફંડિંગ કરાવ્યું હતું અને જેના કારણે બેંકને 31 કરોડનું નુકસાન થયું છે। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के हेड कलेक्शन, फ्रॉड रिस्क एंड एनालिटिक्स यूनिट की एक कंप्लेंट के आधारित एक इन्वेस्टिगेशन सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में चल रही थी, जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2020 और 2021 में दी हुई कुल 115 लोन्स, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन 31 करोड़ की हो रही है, जिसमें बैंक के ही अलग अलग जो लोन लेने के लिए जो एप्लीकेशन करवाते हैं वो लोग एजेंट और बैंक के कर्मचारियों के साथ एक साथ मिलके उनके साथ छेतरपिंडी की गई थी, जिसमें सूरत सिटी डीसीबी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें आईपीसी की सेक्शन 409, 120B और 34 की सेक्शंस लगा के आगे की तपास हाथ धरी गई थी, जिसमें सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर सर, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शरद सिंगल सर, डीसीपी क्राइम रूपल सोलंकी सर के मार्गदर्शन में सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सफलता मिली और ये जो ओवर फंडिंग के माध्यम से बैंक को जो नुकसान किया जा रहा था, जिसमें मुख्य 4 आरोपी की गिरफ्तार की गई है, जिसमें मयूर शशिकांत बिस्किट वाला है जो चैनल सेल्स मैनेजर है, जिन्होंने जान रहे थे कि जो वैल्यूएशन होती है मिल्कत की वो कम है, और भी कम होने के बावजूद भी उनको लोन प्रोवाइड करवाई गई थी। दूसरे संजय कांजी भाई बोगरा जो कंपनी बैंक के डीएसए है, उन्होंने जो लोन जो एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई थी बैंकों की, वो सभी लोन एनपीए जाहिर की गई है। तीसरे है पवन कुमार मोहनदास सांगवानी, वो बैंक के वैल्यूअर है, वो जान रहे थे कि जो मॉर्टगेज की जो मिल्कत है उसकी वैल्यूएशन कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने ओवर वैल्यूएशन दिखा के लोन पास करवाई गई थी उनके द्वारा। फोर्थ है संदीप कुमार प्रवीण चंद्र राणा, वो बैंक के डीएस है, वो भी जो लोन उनके माध्यम से जो लोन दी गई थी वो टोटली एनपीए जाहिर की गई है। ये जो पूरी ओवरऑल मॉडस ऑपरेंडी है, जिसमें बैंक के कर्मचारी बैंक में जो केस लाते हैं लोन की एप्लीकेशन के वो और बैंक के जो वैल्यूअर है वो साथ मिलके ये पूरा फ्रॉड किया गया था, जिसमें तकरीबन 2021 और 2022 में कुल 115 लोन दी गई थी, जिसकी रकम तकरीबन 31 करोड़ है जो एनपीए जाहिर हुई है। सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ये केस में और भी आगे तपास हाथ धर रही है, जिसमें इनमें जो बेनिफिशियरी जिसको लोन दी गई थी उसकी भी प्राथमिक तपास अभी चल रही है और स्पेशल फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से आगे और भी ये जो पूरा फ्रॉड है जिसमें और भी जो आरोपी अंदर संलिप्त होंगे उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्त करके ये पूरा ओवर फंडिंग के माध्यम से जो बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेडના હેડ કલેક્શન, ફ્રોડ રિસ્ક અને એનાલિટિક્સ ગ્રુપ જે એક યુનિટ છે તેઓની એક અરજી અનુસંધાને સુરત સિટી ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગને એક અરજી મળેલી હતી, જેમાં તેવું દર્શાવવામાં આવેલું હતું કે તેઓની બેંકમાં ઓવર ફંડિંગ થયેલ છે અને બેંકના કર્મચારી
કેસ લાવનાર વ્યક્તિ તથા વેલ્યુઅર તમામ લોકોએ એકસાથે ભાગ ભજવીને બેંકને મોટું આર્થિક નુકસાન કરી બેંક સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરેલ છે. જે બેંકમાં જે 2020 તથા 2021માં કુલ 115 જેટલી લોનો જે બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી તેમાં ઓવરફંડિંગ થયેલ હતું અને અંદાજિત 31 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમની ઉચાપાત બેંક દ્વારા થયેલી હતી. જે અનુસંધાને પ્રાથમિક તપાસ કરતાં સુરત સિટી ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ દ્વારા ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક એફઆઈઆર દર્જ કરવામાં આવેલી, જેમાં આઈપીસીની કલમ 409, 120B તથા 34 કલમ ઉમેરીને તે અનુસંધાને તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી, જેમાં માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયકુમાર તોમર સર, એડિશનલ કમિશનર ક્રાઇમ શરદ સિંગલ સર તથા ડીસીપી ક્રાઇમ રૂપલ સોલંકી સરના માર્ગદર્શન હેઠળ ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગને સફળતા મળી અને આ જે લોન ઓવરવેલ્યુએશન કરીને જે ફ્રોડ કરવામાં આવતું હતું તેમાં પ્રાથમિક તપાસમાં કુલ 4 આરોપીઓની અટક કરવામાં આવેલી છે. આરોપીઓની વિગત છે: એક મયુર કુમાર શશિકાંત બિસ્કિટવાલા, જેઓ સુરત અડાજણના રહેવાસી છે. તેઓ ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં ચેનલ સેલ્સ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ જાણી જોઈને મિલકતની જે વેલ્યુ ઓછી હોવા છતાં લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ કરવામાં બેંકને મદદ કરવામાં આવેલી હતી. બીજા વ્યક્તિ છે સંજય કાનજીભાઈ બોગરા. તેઓ વરાછા સુરતના રહેવાસી છે. તેઓ બેંકમાં ડીએસએ તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા છે. તેઓએ જે મિલકતની ફાઇલો લાવી હતી તે મિલકતની ફાઇલો ચેનલ સેલ્સ મેનેજરને આપવામાં આવેલી હતી અને જે તેઓની ફાઇલ દ્વારા જે લોન આપવામાં આવેલી હતી તે તમામ એનપીએ જાહેર થયેલ છે. ત્રીજા વ્યક્તિ છે પવનકુમાર મોહનદાસ સાગવાણી. તેઓ બેંકના વેલ્યુઅર છે. તેઓએ જાણવા છતાં કે જે મિલકત છે તેઓની વેલ્યુ ઓછી છે તો પણ વધુ બતાવીને ખોટું વેલ્યુએશન કરીને લોન અપાવવામાં પોતાની છેતરપિંડીમાં ભાગીદારી ભજવેલી. ચોથા વ્યક્તિ છે સંદીપ કુમાર પ્રવીણચંદ્ર રાણા. તેઓ સંગ્રામપુરા સુરતના રહેવાસી છે. તેઓ પણ બેંકના ડીએસએ છે. તેઓએ જે ફાઇલો બેંકોને અપાવવામાં આવેલી હતી તે તમામ ફાઇલોની બેંક દ્વારા જે લોન આપવામાં આવેલી તે પણ એનપીએ તરીકે જાહેર થયેલ છે. બેઝિકલી આ ગુનાની એમો એ રીતે છે કે બેંકના જ કર્મચારી, બેંકના જે કેસ લાવનાર વ્યક્તિ તથા બેંક દ્વારા જે વેલ્યુઅર નિમણૂક આપવામાં આવેલા છે, ત્રણેય લોકોએ એકસાથે ભાગ ભજવીને અલગ અલગ કુલ 115 જેટલી લોન, જે આશરે 31 કરોડ રૂપિયાની થાય છે, તે લોન ઓવરવેલ્યુએશન, જે મિલકતને મોર્ટગેજ આપવામાં આવતું હોય છે તે મિલકતની ઓવરવેલ્યુએશન બતાવીને તમામ લોન અપાવવામાં આવેલી હતી અને બેંકને ઓવરફંડિંગ કરવામાં આવેલું હતું, જે એક સુયોજિત પ્રોફાઇલ ફંડિંગનું એક ભાગ છે. સુરત સિટી ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ હજી પણ આ ગુનાની આગળ તપાસ કરી રહી છે. આ 4 આરોપી સિવાય પણ આ જે આખું ઓવરફંડિંગનું જે ફ્રોડ કરવામાં આવેલું છે તેમાં અન્ય બેંક કર્મચારીની જે સંડોવણી હશે, અલગ અલગ કેસ લાવનાર વ્યક્તિઓની જે સંડોવણી હશે તથા વેલ્યુઅરની સંડોવણી હશે તથા આ જે લોન લીધી છે તેમાં કોને ફાયદો થયો છે તેઓને પણ એક સ્પેશિયલ ટીમ બનાવીને જેમાં ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની પણ મદદ લઈને અન્ય પણ આરોપીઓની આવતા સમયમાં ધરપકડ કરીને આ જે ઓવરફંડિંગનું ટોટલ જે ક્રાઇમ ચાલી રહ્યું છે સુરત સિટીમાં તેને નેસ્ત નાબૂદ કરવાની કોશિશ કરશે. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.